सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ स्टूडेंट्स सानू मैंटल एबिलिटी टैसट ਦੇ ਲਈ जो बुक इशू की गई है ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टार्ट करन जा रहे हैं और लगभग 20 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इस पूरी ਜਿਹੜੀ बुक है मैंटल एबिलिटी ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ कंप्लीट करांगे। रीजनिंग ਦੀ जो बुक है ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फस्ट चैप्टर है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ इंग्लिश अल्फाबैट अरेंजमेंट यानी अंग्रेजी वर्णमाला प्रबंधन। इस चैप्टर ਨੂੰ स्टार्ट करन तो पहला थोड़ी जी सानू बेसिक नॉलेज इस दे लई चाहिदी है, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। देखो ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ मैंटल एबिलिटी ਜਾਂ रीजनिंग ਦੇ ਲਈ इंग्लिश अल्फाबैट ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इंग्लिश अल्फाबैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कोई भी लैटर है वो किस पोजीशन ते है, किन्ने नंबर ते है। तो उस नूं याद करना बहुत ही आसान है, तुसी कदे भुल ही नहीं सकते जे तुसी इस नूं वीडियो नूं पूरा देख लैंदे हो, तुहाडे बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल तुसी नहीं भुलोगे। बार बार लिख के देखने की लोड़ नहीं। भी मान लो आपां कई बार स्टूडेंट्स की करते हैं 1 तो लैके 26 तक पहला सारे लैटर च लिखते हैं, फिर उन्होंने नंबर लिखते हैं, तो वो तुहानूं बिल्कुल जरूरत नहीं पैनी। मैं तुहानूं स्टार्टिंग तो समझाउणा हैगा। आओ शुरू करते हैं। देखो फस्ट की है पहला जिहड़े पहले 4 लैटर है इंग्लिश के अपने को अल्फाबैट के ABCD, इन्हां नूं तुसीं डायरैक्ट याद करना 1 2 3 4, ये अपने याद भी रह जाते हैं स्टार्टिंग वाले 4। ठीक, उस तो बाद की है एक शब्द है इजोटी, इंग्लिश का एक वर्ड है इजोटी, आ देखो उपर लिखा हुआ है, इनू तुसीं याद रखना है। इस दे विच जिन्ने लैटर है EJOTY ये सारे दे सारे 5 दे मल्टीपल है, 5 दे पहाड़े दे विच आउंदे। देखो 5 10 15 20 और 25 इस तरीके नाल ही याद रह जाते हैं। टी का वैसे डायरैक्ट भी है याद करने का, T20 वो अगे आप डिस्कस करांगे 1 बाय 1। तो एक तो तुसीं ये शब्द याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद देखो अपने को पहले 4 आप याद कर ले। उस तो बाद 5वां जिहड़ा E सी इसका EOT का फस्ट लैटर है, इसका कितना होगा 5। उस तो बाद 6वें नंबर पर है साडे कोले F है, तो F नूं तुसीं याद रखना फिक्स 6। F तो की बनया फिक्स, फिक्स तो की बनया 6, तो इत्थों याद रह जाएगा। तो जो भी हम तुहाडे कोले देखो 6 F आएगा तो थानू पता लग जाएगा F तो की बनता फिक्स, फिक्स तो बनता 6, तो उतो थानू पता लग जाएगा इसका की बनता 6 बनता है। तो उस तो बाद आ गया अगे, ये क्लीयर हो गया। उस तो बाद जी, जे जी की आप बेटा शेप देखिए, देखो जी की जी शेप है वो इस तरह की होंगी है, ठीक। तो उस थानू एक ही नज़र आ रहा है इन्ना क, एक ही है 7, तो जी का की बन गया 7। उस तरह नैक्सट है जे असी देखो एच नू उपरों और नीचों मिला दें, देखो एच की अपने को शेप होंगी है एच की, उपरों और नीचों नू मिला दिए तो की बन गया 8, तो H 8, ठीक। उस तो बाद नैक्सट है आई, तो आई दे लिए तो एक तुसीं याद रखना है आई नो, आई नो। जो इसनूं पढ़ते हैं आप के साइलेंट होंदा, इहनूं पढ़दे असीं आई नो, नो का मतलब 9, आई नो तो की बन गया 9, ठीक। तो आई का किवें याद रखोगे आई नो, तो आई का 9 होंदा, ठीक है। अगे उस तो बाद J एंड के, J एंड के आप शॉर्टकट लिखते हैं जम्मू और कश्मीर के लिए, J एंड के जम्मू और कश्मीर के लिए असीं लिखते हैं। तो इस दे लई तुसीं याद रखना है जम्मू कश्मीर जिहड़ा बेटा एरिया है वो एक मिलीटेंट एरिया है, उत्थे ज़्यादातर फायरिंग होंदी रहिंदी है बॉर्डर एरिया होने करके। तो उहदे लई तुसीं गल याद रखनी है जम्मू कश्मीर विच 10-11 गोलियां हर रोज़ चलदियां रहन, ठीक है। उत्थे गोलीबारी होंदी रहिंदी है, तो उत्थों तुसीं याद रखना 10-11 गोलियां हर रोज़ चलदियां हन। तो जम्मू का जे का की बन गया 10 और के लिए की बन गया 11। तो के का एक होर भी तरीका है याद रखने का, वह है किंग्स 11 पंजाब, क्रिकेट की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब तो की बन गया साडे कोले 11, आ देखो के दे लिए की यूज करांगे आपां 11, तो किंग्स 11 पंजाब इनू याद रखने का तरीका। अगे आ गया एल, एल तो वर्ड बनता लव, जिसनों ये हो गया उसके 12 बज जाते हैं, ये याद रखना है। तो एल का कितना नंबर है 12। उस तो बाद अगे नैक्सट है एम, तो एम के लिए जो तुम देखोगे एक पिछे जे पंजाबी फिल्म आई सी, वो सी फिल्म का नाम सी मैं तेरा बाई तू मेरा बाई, हनी सिंह और अमरिंदर गिल की फिल्म सी ये। तो उतों तुम याद रखना एम का बन गया मैं, एम तो की बन गया मैं, तो मैं का मतलब 13, तो इतों की बन गया मैं 13, तो एम का कितना होंदा 13। और जे एम नू देखो बेटा जे आप उल्टा लिख देंगे तो इस तरीके डबलू की शेप लै लैंदा है,
ਜੇ m ਦਾ 13 ਹੈ ਤਾਂ w ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 23। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ m ਦਾ 13 ਤਾਂ w ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 23। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ n ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 14। ਦੇਖੋ n ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਮਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ n ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ n ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ 14 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 4 ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ d ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਤਾਂ n ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੋਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਅਜੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 15। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ p q r s, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ p q r ਔਰ s। p ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੇਪਰ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ r ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। q ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, r ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ p ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ 17, ਤਾਂ q ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ r ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ 18। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ s ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 19। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ T20। ਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, 2020 ਮੈਚੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ T20। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ U ਔਰ V। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਬੇਟਾ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ UV, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ UV। ਤਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ UV, ਉਸਨੇ 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ U ਤੋਂ 21 V ਤੋਂ 22। ਤਾਂ W ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, M ਦਾ ਉਲਟਾ, M 13 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ W ਉਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 23 ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਲੈਟਰ ਹੈ X Y ਔਰ Z, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ X ਦਾ 24, Y ਲਈ 25, Z ਲਈ 26। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਈਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਕ ਸਾਫ ਪੇਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ 1 ਤੇ A ਹੈ, 2 ਤੇ B ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ C, 4 ਤੇ 5 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ 1 ਤੇ A ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 13 ਤੇ M ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਤੇ ਕਿੰਗਜ਼ 11 ਪੰਜਾਬ K ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ 1 ਤੇ ਕੀ ਹੈ Z, 2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ Y, 3 ਤੇ ਕੀ ਹੈ X। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ Z ਨੀਚੋਂ, 2 ਤੇ Y, 3 ਤੇ X, 4 ਤੇ W, 5 ਤੇ V ਔਰ 6 ਤੇ ਕੀ ਹੈ U ਔਰ 7 ਤੇ T ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ 26 ਔਰ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 27, 25 ਔਰ 2 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ 27, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 27 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਮ 27 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਦੇਖੋ 1 + 26 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 27, 2 ਔਰ 25 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 27, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 15ਵਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਾਈਟ ਤੋਂ, ਸੱਜਿਓਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੱਬਿਓਂ ਨਹੀਂ। ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ 15 ਇਜੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 15 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਲੈਫਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਾਈਟ ਤੋਂ। ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ 15ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 27, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 12ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ? 15ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 12ਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 15ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? 27। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15ਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ 27 ਚੋਂ 15 ਘਟਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 12ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਵ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 12 ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਐਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਲ। ਠੀਕ, ਜੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬੈਕ ਤੋਂ 18ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 18ਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ 27 ਚੋਂ 18 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। 27 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, 17 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 9। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੈ? 18ਵਾਂ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਲਈ ਕੀ ਸੀ? ਆਈ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੂਲ, ਆਈ ਨੋ। ਤਾਂ 9 ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਈ ਦਾ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ 13ਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? 13ਵਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 14। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 14ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 14ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ 14 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਐਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ 14ਵਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ। ਇਫ ਦਾ ਵਰਡ ਪੈਨਸਿਲ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਦੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ 4th ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਯਾਨੀ ਸੱਜੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਨਸਿਲ, ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋਗੇ ਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪੀ ਪੇਪਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਈ ਦਾ ਈਓਟੀ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ E5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਲਈ 14 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, C 3, I 9 ਔਰ L 12। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਲਿਖਾਂਗੇ, C ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5, E ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ I, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ L, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ N ਔਰ ਫਿਰ P। ਤਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? CEINP। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? ਚੌਥਾ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ? I। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? I ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਵਰਡ ਕਾਊਂਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਦੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ 3rd ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਊਂਟਰ,
काउंटर ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ COUNTER। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ C ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ C ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, E ਤੋਂ ਬਾਅਦ N O ਫਿਰ R ਫਿਰ T ਫਿਰ U। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ E ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ N, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ O ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ, ਤੀਸਰਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ N ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ, ਦੇਖੋ C ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3, O ਦਾ 15, UB ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ U ਦਾ ਆ ਗਿਆ 21, N ਦਾ 14, T 20 ਹੁੰਦਾ, E ਦਾ ਫਿਰ 5 ਔਰ R ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 18। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦਾ C, E ਫਿਰ E ਦਾ ਕਿੰਨਾ 5 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ N ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ O ਆ ਗਿਆ, N ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 14 ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ O ਦਾ 15 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ R ਲਈ 18, ਫਿਰ 20 ਔਰ 21। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲੈਟਰ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ N। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਖੱਬਿਓਂ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਵਰਡ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ is written alphabetically then which is the second letter to the left of the fifth from the right। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਫਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਈ, 3 ਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ E ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, I ਦੀ। E ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, I ਦੀ। ਤਾਂ I ਤੋਂ ਬਾਅਦ N, 2 ਵਾਰ N ਹੈ, N ਤੋਂ ਬਾਅਦ O, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ P, ਫਿਰ R, ਫਿਰ R, 2 ਵਾਰ R, ਫਿਰ S, ਫਿਰ T। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ A ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, A ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, E ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, I ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, N ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਖੱਬਿਓਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਖੱਬਿਓਂ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਵਾਂ, ਦੂਸਰਾ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ O ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ A ਲਿਖਾਂਗੇ। A ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈ, 2 ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, E 1 ਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈ, 2 ਵਾਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈ, 2 ਵਾਰ। ਫਿਰ M, N, ਫਿਰ N ਵੀ 2 ਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ O और फिर T और फिर X, ये बनेगा ਇਹਦਾ अल्फाबेटिकली ऑर्डर। और ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸੱਜੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਆ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, I। ਪੰਜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਖੱਬਿਓਂ ਤੀਸਰਾ,
ਪੰਜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਖੱਬੇ ਆਉਣਾ। इधर देखो खब्बा है, लैफ्ट है इधर, इधर की है राइट। हुण सानू की क्या हो, इस अखर दे कहंदे खब्बेों तीसरा अखर दसना। इत्थों वापिस आना, आपां बैक आना तीसरे ते, पहला दूसरा और फिर तीसरा। तीसरा की है इत्थे फिर साडे कोल ए। तां इहदा जिहड़ा आंसर है इस क्वेश्चन दा वो की है ए। अगे अगला क्वेश्चन, शब्द इलैक्ट्रिसिटी नूं वर्णमाला की तरतीब अनुसार लिखण ते खब्बे पासों तीसरे अखर दे सज्जे पासे दूसरा अखर किहड़ा है। तो इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ा वर्ड है बेटा उसनूं अल्फाबैटिकली आपां फिर अरेंज करना है। तो इसनूं आपां अरेंज करते हैं। इलैक्ट्रिसिटी नूं जदों असीं देखांगे उस दे विच सब तो पहला सी आएगा। सी कितने बार है, 2 बार, और ई भी 2 बार है, और उस तो बाद आई भी 2 बार है इलैक्ट्रिसिटी दे विच, फिर एल, फिर आर, और फिर टी, और फिर टी, और फिर वाई। ये बन जाएगा साडे कोल इहदा ऑर्डर। जे इहनूं तुसीं लिख के देखोगे अल्फाबैटिकली तो इहदा जिहड़ा ऑर्डर बन गया। हुण क्वेश्चन दे विच सानूं की किया होया है, सानूं किया होया खब्बे पासों, यानी खब्बे पासों देखना तीसरे अखर दे सज्जे पासे दूसरा किहड़ा अखर है। ठीक, तो इनू आपां करदे हां। सज्जे पासों देखो तीसरा देखते हैं, पहला आपां खब्बे पासों सॉरी तीसरा देखते हैं। खब्बे पासों जिहड़ा तीसरा है वो ई है, तो उस दे सज्जे पासे दूसरा किहड़ा है। एक स्टैप एक ए हो गया, फिर दूसरा स्टैप, और दूसरा की हो गया साडे कोले आई। तो ये साडा आंसर है। ये सानू पुछया होया सी, सानू की पुछया होया सीगा, खब्बे पासों तीसरे अखर दे सज्जों दूसरा अखर किहड़ा है। तो ये 5 क्वेश्चन पहलियां कुछ उदाहरणा सी बुक के उपर सॉल्व भी कीतियां होईयां, पर आप एक बार फिर इन्होंने एक्सप्लेन कर लिया। अगला जिहड़ा साडा क्वेश्चन है, जेकर हेठां दिते शब्दां नूं शब्दकोश दे नियमां अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है तो इन्हां विचों किहड़ा चौथे स्थान ते आवेगा। तो इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबैटिकल ऑर्डर एज पर द डिक्शनरी, विच ऑफ दैम विल कम एट द 4th प्लेस। तो चौथे की जगह पर किहड़ा आएगा पुछया होया। अल्फाबैटिकली इसे अरेंज करना है। तो की करना है तुसी बेटा, सब तो पहला जिहड़े तुहानूं 5 वर्ड दिते हुए है इन्हां दे पहले 2 लैटर लिख लेने तुसी हर दे। देखो पहले दा की है एन ए, दूसरे दा एन यू, उस तो बाद एन यू, फिर उस तो बाद एन ए, फिर उस तो बाद एन ए। सब तो पहला 2-2 लिखे। हुण देखो पहला इन्हां चों एक आऊगा, तिन्हां चों एन ए वालियां चों, है ना। हुण आपां तीसरा भी लिख लैने इन्हां दा। ਇਹਦਾ NAT सी, इस दा सीगा 4th दा NAR, और इस दा सी NAR। तो हुण देखो R तो पहला T20 हुंदा है और R पहला हुंदा है, इस करके इन्हां दोनों दे विचों एक पहला आऊगा NAR वालियां दे विचों। ठीक है, हुण आपां इन्हां दा चौथा भी लिख लैने आ। इहदा जिहड़ा चौथे दा सीगा इहदा सी NARR, इस दा भी RR सी, हजे भी सेम है। फिर इस दे च A सी और इहदे विच सीगा O। तो क्लीयर है, आ पहला आएगा। कौन है? चौथा। चौथा पहला लिखा वो हो गया नरेट, पहली पोजीशन ते आएगा। ठीक, और दूसरी ते किहड़ा आएगा जिहड़ा इहदे बिल्कुल इहदे नाल कंपीटीशन लड़ रहा है, नैरो। ये दूसरी पोजीशन ते आ गया। अल्फाबैटिकली अरेंज कर रहे हैं आपां। हुण जिहड़े बच गए उन्हां दे विच देखो किहड़ा आएगा। हुण देखो इन्हां नाल कंपीटीशन एक NA वाला ये लड़ रहा सी, NAT किहड़ा सी, नेचर। ये तीसरे ते आ जाएगा नेचर। हुण बच गए 2 NU वाले है। इहदा 3rd लैटर NUR है और इसका की है M। तो कौन पहला आएगा? NUM। तो नंबरस पहला आएगा। वैसे साडा आंसर आ गया। सानू चौथी पोजीशन ते पुछया होया सी, तो 5वीं पोजीशन ते जिहड़ा बच गया, कौन बच गया? NURTURE। ये 5वीं पोजीशन ते। तो सानू चौथी ते पुछया सी, चौथी पोजीशन ते की है, चौथे स्थान ते कौन आएगा? नंबरस। तो ये साडा आंसर सी। बिल्कुल ईजी मैथड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जिहड़ा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, हेठां दिते शब्दां नूं शब्दकोश दे नियमां अनुसार क्रमबद्ध करो। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सिर्फ लिखना ही है, जस्ट आपां ये नहीं पूछा होया पहले स्थान पर किहड़ा आएगा, दूसरे ते किहड़ा। 5 शब्द सानू दिते हुए है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपां लिखना है।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋ ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, PL, ਫਿਰ PL, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, PUG, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PA ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ PUG। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PA ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਪੈਂਡਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪੈਂਡਰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪੈਂਡਰ ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PU ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ PL, PU ਔਰ PL, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, PUG ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PU ਔਰ PL ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ? PL ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ PL ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ I ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ E ਸੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ? PLE ਯਾਨੀ ਪਲੈਜ। ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ? PLE ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਪਲੈਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ PLI ਤੇ। PLI ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਪੋਲਾਈਟ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ PUG ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, PUG ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ I ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਲੈਟਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ M, ਤੇ I ਤੇ M ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? I ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? PUG ILIST, ਪੁਗਲਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪੁਗ ਮਾਰਕ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 8th ਕੁਐਸਚਨ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰੋ। ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਐਜ ਪਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, FR, FL, ਫਿਰ FE, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FR, ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ FE ਆਏਗਾ। ਕੌਣ FE ਵਾਲਾ? ਫੈਮੀਨਾਈਨ। ਇਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫੈਮੀਨਾਈਨ। ਇਹਦਾ ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FE ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? FL ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, FR ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤਿੰਨੋਂ FR। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? FRE, ਚੌਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? FRI, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FRI। ਤਾਂ ਦੇਖੋ FRE ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੌਣ? ਫਰਾਈਟ, FREIGHT, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਲੈਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? FRIG, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ E। ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ? E ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ E ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 5ਵਾਂ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ G ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 7ਵਾਂ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ FRIGHT। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਐਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AG ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ AN ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ AC ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਫਿਰ AN ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਫਿਰ AR ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ AC ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਐਕਰੀਮੋਨੀਅਸ, ਐਕਰੀਮੋਨੀਅਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ AN ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, N ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? G ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ G ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, AN ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਐਗਰੀ ਵੀ। AN ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਨੋਨੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ANO, ਔਰ ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ANT। ਤਾਂ O ਔਰ T ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? O ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਨੋਨੀਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। ਅਨੋਨੀਮਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਰਗਿਊ ਔਰ ਐਂਟੀਪੈਥੀ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਂਟੀਪੈਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, AN ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀਪੈਥੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਰਗਿਊ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਥ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਫਥ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, SU, SC, ਫਿਰ SE, ਫਿਰ SL ਔਰ ਫਿਰ SU। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SC ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। SC ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ? ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ? SE ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ। SC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੀਜ਼ਨ। ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ? SC ਹੋ ਗਿਆ, SE ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ SL ਜਾਂ SU? SL ਆਏਗਾ। ਤਾਂ SL ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਸਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। SU ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਲੈਟਰ ਹੋਰ ਲਿਖ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ SUN, ਸੈਂਡਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ SUN ਔਰ ਸੁਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੈ SUR। ਇੱਥੇ SUR, ਇੱਥੇ SUN। ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ? SUN ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ SUNDRY, ਸੰਡਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਸੁਰੈਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਫੋਰਥ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਫਥ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸੋਲਵਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।